بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء۔ آج جو ہم سبق شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے آرام و سکون، اور اس کے مصنف کا نام ہے سید امتیاز علی تاج۔ یہ جو آرام و سکون ہے، لفظ آرام کا مطلب ہوتا ہے خود آرام کرنا، خود سکون کرنا، یعنی خود آرام کرنا، اور جو سکون ہے وہ دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ آرام جو اپنی طرف سے کیا جائے، سکون جو دوسروں کی طرف سے ملے، اسے سکون کہا جاتا ہے۔ آج ہم تعارف کر رہے ہیں سید امتیاز علی تاج کا۔ اس کی جو پیدائش ہے 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے 1970 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے، جس طرح اسلامی ہم مسلمان لوگ ہیں اور گھر سے ہی دینی تعلیم شروع ہوتی ہے اور ابتدائی تعلیم ہی گھر سے ہوتی ہے، تو انہوں نے تعلیم جو ہے سینٹرل ماڈل سکول لاہور سے میٹرک امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ زمانۂ طالب علمی میں انگریزی ڈراموں کے تراجم بھی کیے۔ ان کا ایک مشہور ڈرامہ ہے جس کا نام ہے انارکلی، جو 1932 میں انہوں نے شائع لکھا اور شائع ہوا۔ یہ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے بھی مدیر ہیں۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے۔ مزایا سکیچ چاچا چھکن کے نام سے شائع ہوا، بہت ہی مشہور ہوا، بڑے عرصے تک جو ہے نا یہ اس کو پذیرائی ہوئی۔ اس سکیچ کو مزایا خاکہ، بے رنگ نقشہ اس کا مطلب ہوتا ہے، سکیچ کا مطلب ہوتا ہے بے رنگ نقشہ یعنی خاکہ۔ ریڈیو پروگرام انہوں نے شروع کیا، پاکستان ہمارا ہے، اور کافی عرصے تک چلتا رہا۔ درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے، فیچر مطلب فلمیں بھی لکھیں۔ 19 اپریل 1970 میں نامعلوم شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ وہ ڈرامہ نگار بھی تھے اور مکالمہ نگاری بھی کی انہوں نے، اور ان کا جو معروف ڈرامہ ہے وہ ہے ہمارے پاس آرام و سکون۔ آرام و سکون۔ سید امتیاز علی تاج کے جو والد کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے سید ممتاز علی ہے ان کے والد کا نام، ممتاز علی، اور ان کے والد کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ شمس العلماء کا کیا ملا؟ خطاب بھی ملا۔ کس کو؟ ان کے والد کو۔ ان کے والد کو سید ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ عزیزان محترم، یہ جو آرام و سکون ڈرامہ ہے، اس میں ایک حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس بیمار شخص کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے، اس کے کھانے پینے اور سکون کرنے سونے کا جو ہے اس کا انتظام کیا جائے، اس کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے، تاکہ اس کے آرام میں جو ہے وہ خلل پیدا نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کے بیماری میں، اس کے سکون میں، بیماری کی وجہ سے وہ پہلے پریشان ہے اور آپ نے مزید الجھن اس کے لیے پیدا کر دی، شور و غل کیا بچوں نے بڑوں نے، تو وہ بے سکون ہو جائے گا، بے آرام ہو جائے گا، اور اسے مزید جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ اس ہمارے آج کے سبق آرام و سکون میں بھی ہے، کہ اس میاں اشفاق صاحب کو جو ہے جس کا آرام و سکون اس کو نہ ملا، آخر کار وہ تھک ہار کر دفتر جانے پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دفتر میں جا کر مجھے سکون ملے گا، گھر میں جو ہے وہ سکون اسے میسر جو ہے وہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ ڈاکٹر، اب یہ مکالمہ ہے، سبق ایک مکالمے کی طرح دیا ہوا ہے، مکالمہ ہے۔ ڈاکٹر، جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا، اس کا چیک اپ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بیگم صاحبہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کے شوہر کا، اشفاق صاحب کا چیک اپ کر لیا ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو حرارت ہو گئی ہے، میں نے دوائیں لکھ دی ہیں، انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ جلد آرام آ جائے گا۔ بیوی، ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے
दफ्तर जाकर शाम 5 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। अजीज़ान मोहतरम, आप इधर देखें, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते, यहाँ पर आप लिख लें MCQs। ये बोर्ड का MCQs है, यानी मियाँ साहब या मियाँ इशफाक साहब जो है वो दफ्तर कितने बजे जाते हैं, 10 बजे, और दफ्तर से शाम को वापस कितने बजे आते थे, तो वो है 7 बजे वापस आते हैं। ये दोनों MCQs हैं जी बोर्ड के। मैंने कहा इसके ऊपर आपने हाईलाइटर कर लेना है और दूसरा ऊपर लिख लेना MCQs है जी बोर्ड का। आगे चलते हैं। डॉक्टर तभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब मेरा तजर्बा ये कहता है कि इनको दवाई से ज़्यादा जो है वो आराम की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानी की जमा है, और उलझने का मतलब भी परेशानियां होता है, उलझन की जमा। भुला कर एक भी रोज़ आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत जो है इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो बहाल हो जाएगी, इनकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि दवाई से ज़्यादा इसे आराम की ज़रूरत है, और अगर इसे आराम और सुकून मिल गया तो इनकी तबीयत इंशाअल्लाह जल्द जो है वो ठीक हो जाएगी। और अगर इसको आराम और सुकून ना मिला, सुकून ना मिला, तो ये इनकी तबीयत जल्द बहाल नहीं होगी। बीवी 20 मरतबा कह चुकी हूँ, कई मरतबा कह चुकी हूँ, इतना काम ना करें। आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? नसीब दुश्मना का मतलब होता है दुश्मनों के नसीब, या बीमारी जो दुश्मन को जो है वो लग जाए। नसीब दुश्मना, दुश्मनों के नसीब दुश्मना। सियत से हाथ धो बैठोगे महरूम हो जाओगे, यानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मगर खाक असर नहीं होता, इनको बिल्कुल असर नहीं होता। मैं भी परेशान हूँ, इनको मैं भी कहती रहती हूँ कि आराम और सुकून करो, लेकिन मियाँ साहब हैं कि मेरी एक बात भी नहीं मानते। अब वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, कि अब मियाँ साहब जो है वो बीमार हो गए और मुझे परेशानी लाक हो गई। बीवी ये बात डॉक्टर हर रोज़ थोड़ा वक्त आराम और सुकून, हाँ यही कह देते, क्या क्या जाए। इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। बेतरह का मतलब होता है बुरी तरह, ज़ोरों पर है, बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। और डॉक्टर साहब भी यही ताकीद कर रहे हैं कि रोज़ाना जितना भी काम किया जाए उसके लिए आपको सुकून की भी ज़रूरत है, आराम की भी ज़रूरत है। जितना आप काम करते हो उस आप सुकून भी करें, ताकि आप फ्रेश हो जाए और कल के काम करने के लिए आप तैयार हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि बिस्सियत है तो सब कुछ है। सियत एक नेमत है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है सियत, और सेहतमंद इंसान हर काम कर सकता है। बीवी ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। अब वो मुखातिब है, मियाँ साहब से मुखातिब है, डॉक्टर साहब भी आपको समझा रहे हैं, और ये बात क्या आपकी समझ में भी आ गई है कि आप आराम और सुकून करें? मियाँ हूँ। डॉक्टर जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है, इनको नसीहत कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें, खामोशी से लेटे रहें, खामोश लेटे रहें। बीवी तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी नहीं होता। मैं भी कहती रहती हूँ डॉक्टर साहब आपने भी इन्हें ताकीद कर दी है, नसीहत कर दी है, मैं भी इनको कहती रहती हूँ, लेकिन मियाँ साहब हैं कि मेरी एक बात भी नहीं मानते, इन पर बिल्कुल असर नहीं होता। डॉक्टर जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है पूरे तौर से मेरी हिदायत पर जो है वो अमल करेंगे। और अजीज़ान मोहतरम कुरान मजीद में है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नल अहद काना मसऊला, वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने भी मुझसे वादा किया है कि वो आराम करेंगे, वो सुकून करेंगे, और जल्द उनकी जो है सेहत जो है वो ठीक हो जाएगी और वो सेहतमंद हो जाएंगे। बीवी और दवा किस किस वक्त देनी है? अब वो पूछ रही है कि जनाब आपने चेकअप भी कर लिया है, अब दवा भी आपने लिख दी है, तो अब ये तरीक़ाकार बताए कि ये दवा मेडिसन जो है इनको किस किस टाइम पर जो है वो दी जाए। डॉक्टर जी नहीं, दवा के मुतलक ज़रूरत नहीं, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए।
غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں، اور میں نے جو غذا ان کے بارے میں لکھی ہے کہ ان کو وہ غذا دی جائے، میں نے وہ اس پرچی پر، اس پیپر پر جو ہے میں نے اس کاغذ پر جو ہے وہ لکھ دی ہے، آپ جو ہے وہی عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو لکھ دیا ہے۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر، تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں نے چیک اپ کر لیا ہے، دوائی بھی لکھ دی ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ تو بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ جائیں، تو میں آپ کی فیس جو ہے وہ بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو! اب یہاں پر بیٹے للو ایک لفظ آ گیا، یہ للو جو ہے ان کا نوکر ہے، گھریلو نوکر ہے، ان کا گھریلو ملازم ہے للو۔ یہ ایم سی کیوز ہے بورڈ کا کہ ملازم کا آرام و سکون میں ملازم کا کیا نام تھا، للو، مٹھو، ولایت علی یا عنایت علی، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ للو۔ یہ ایم سی کیوز ہے جی بورڈ کا، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ بہر کار میں پہنچا دیجیے۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، شور و غل، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اعصاب کا مطلب ہوتا ہے پٹھے، ان پر کھچاؤ ہوتا ہے، مضر، نقصان دہ۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے، اور خاموشی جو ہے وہ ایک محاورہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ خاموشی ایمان ہے، خاموشی جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ خاموشی کیا ہے بلا؟ ایک عبادت ہے، یعنی جب بات وقت ہو بولنے کا بولیں، ورنہ آپ خاموش رہیں۔ ایک چپ 100 سکھ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چپ 100 سکھ، کیونکہ جو چپ رہتا ہے وہ سکھ میں رہتا ہے۔ جب بولتا ہے کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے اس کی زبان سے جو دوسروں کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، نازیبا الفاظ نکل جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لوگ، عزیز و اقارب، والدین، حتیٰ کہ دوست احباب بھی اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ احباب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک چپ 100 سکھ۔ آگے بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں، ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ پرندہ پر نہ مارے گا کا مطلب ہوتا ہے بالکل شور نہیں ہوگا، بالکل خاموشی ہوگی۔ ملازم آتے: للو حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب۔ بیوی آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں۔ قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا؟ اب بیوی میاں صاحب کے پاس قریب جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ میاں صاحب آپ سو گئے ہیں؟ اب میاں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، چپکا پڑا ہونا یعنی خاموشی سے لیٹے ہونا۔ بیوی: بس بس بس، چپکے ہی پڑے رہی ہے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، اس سے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں کراتا ہے۔ کرانا کا مطلب ہے درد سے آہ بھرنا۔ بیوی: کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے، درد ہو رہا ہے؟ میاں بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات، کراتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ اب اس نے گھنٹی پاس رکھی تھی، اب وہ گھنٹی غائب ہے، اور بیوی جو ہے وہ چلا رہی ہے کیا رہے میں نے یہاں گھنٹی رکھی تھی، رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، یعنی گھنٹی بیگم صاحبہ نے رات کو میز پر رکھی تھی۔ یہ ایم سی کیوز ہے بیٹا، اس پر ایم سی کیو لکھ لو، یہ ایم سی کیوز ہے جی بورڈ کا، اور ہائی لیٹر سے اس کو جو ہے نا آپ نے اس لائن پر ہائی لیٹر پھیر دینا ہے تاکہ آپ کو یاد دہانی کراتا رہے کہ یہ ایم سی کیوز ہے بورڈ کا، کہ بیوی نے گھنٹی کہاں رکھی تھی؟ رات کو اس نے گھنٹی جو ہے میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ ارے میں نے خود رات کو جو ہے گھنٹی میز پر رکھی تھی، اب میں تلاش کر رہی ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ کون شخص ہے؟ بد دعا دے رہی ہے، کوسنا اللہ ہمارا، بد دعا دینا کہ کون ہے جو میری چیزوں کو جو ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون؟ کواڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کواڑ کا مطلب کواڑ، دروازہ، ایک اور معنی بھی اس کا بنتا ہے دروازے کے پٹ، یعنی ایک دروازہ ہوتا ہے نا اس کی دو سائڈیں ہوتے ہیں تو ایک سائڈ کو پٹ کہتے ہیں۔ یہ کون دروازہ جو ہے وہ توڑے جا رہا ہے؟ سکا ہے بیوی جی، سکا کہتے ہیں معاشقی کو،
पानी भर कर लाने वाला। चमड़े की एक थैली होती है, उसको जो है वो उसको उसके अंदर पानी भर कर लाता है, उस शख्स को कहते हैं सक्का। सक्का का मतलब होता है माशकी, यानी पानी भर कर लाने वाला। चमड़े की एक थैली होती है, उस थैली में पानी भर कर लाया जाता है, जो पानी भर कर घर घर में पहुंचाता है। पहले दौर में था, अब तो ये सिस्टम जो है वो कहीं हो तो हो, वरना अक्सर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो उस सक्का का मतलब है माशकी। बीवी सक्का घर में बहरे बसते हैं, जो कम वक्त ज़ोर से कुंडी खटखटाते हैं। क्या हमें सुनाई नहीं देता? इतने ज़ोर से जो है वो कुंडी जो है वो खटखटा रहा है। अल्लाह मारू को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का, अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, पानी उसको जाकर कहो लल्लू भाई घर में कोई बहरे बसते हैं कि उनको सुनाई नहीं देता, इतनी ज़ोर से आप जो है दरवाज़ा खटखटा रही हैं। और दूसरा ये उससे पूछो कि ये वक्त है पानी भर के लाने का, दोपहर होने को आई है और तुम अभी आ गए हो, और पानी भर लाने का वक्त जो है वो सुबह का वक्त है और तुम उस वक्त आते नहीं हो। अपनी मर्ज़ी से जब जी चाह आ गए और जब जी चाह ना आ गए। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कह चुकी हूँ। 20 मरतबा का मतलब होता है काई मरतबा, बहुत ज़्यादा मरतबा। सुबह सवेरे हो जाया करे। कान पर जूं नहीं रेंगती, कान पर बिल यानी बिल कान पर जूं नहीं रेंगती, कान पर जूं ना रेंगना, बिल्कुल असर ना होना, बिल्कुल असर नहीं होता। मियाँ अरे भाई आप बख्शो इसे, बख्शो इसे। बीवी बख्शूं कैसे, ज़रा तरहा दो। तरहा दो का मतलब है तो छूट दो। तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं, सर पर सवार हो जाना, डीठ हो जाते हैं, यानी कहा नहीं मानते। मियाँ हूँ कराता है। बीवी क्यों ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ हूँ। बीवी लल्लू से कहूँ आकर दबा दे? मियाँ हूँ। बीवी ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए आपसे आप आ गई, यहाँ पाँव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम बख्त यानी बदबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है? लल्लू अरे लल्लू। मैं आपको पहले कह चुका हूँ बेटा कि ये जो MCQs है कि बीवी ने रात को घंटी जो है वो मेज़ पर रखी थी, अब घंटी जो है वो कहाँ रखी हुई है? अंगीठी पर। और अंगीठी पर घंटी किसने रखी? मियाँ ने रखी। ये भी MCQs है कि अंगीठी पर घंटी किसने रखी? मियाँ ने। और बीवी ने घंटी कहाँ रखी? उसने रखी मेज़ पर। ये 2 MCQs बन गए। मियाँ अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो, बिला वजह शोर कर रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। हूँ कराता है। बीवी तुमने ए है वो क्यों? मियाँ तुम नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। दम उलझना, दिल घबराना, सांस उलझना। कराता है लल्लू आकर मुझे बुलाया है बीवी जी। बीवी कम वक्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। रीठे एक किस्म का दरख्त और उसका फल। रीठे का मतलब होता है एक किस्म का दरख्त और उसका फल। बीवी सुबह सवेरे कहा था कि कम वक्त तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? लल्लू जी मोहलत भी नहीं मिली। मोहलत का मतलब होता है फुर्सत नहीं मिली। इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने को फुर्सत भी नहीं मिलती, यानी बिल्कुल जो है उसको फारग वक्त नहीं मिलता। अजीज़ान मोहतरम ये अल्फाज माने जितना मैंने आज पढ़ाया है, सफ़ा नंबर 47, 48 और 49, ये उसके अल्फाज माने लिखे हुए हैं। ये अल्फाज माने भी याद करना है, इसका तारुफ भी याद करना है, और इन अल्फाज मानों को अपने होमवर्क में जो है आपने जो है वो कर लेना है। निकल जाकर रीठे ढूंढ लो, ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ करा कर कवाड़ बंद करती जाना। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा? मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं, बेटा आप अपनी हिफाजत करें, घर में रहें, और अगर काम हो तो घर से बाहर निकलें, वरना घर में रहें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो है ज़्यादा याद करें ताकि अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।